Okay, good morning one and all. Today we are going to learn about other important concept in the control statement. Already we saw the sequential statement and what is the sequential statement, and also we saw selected or control decision control statement. Okay, now we are going to learn about iterative statements. Iterative Iterative statements means looping statements. Iterative అంటే some instructions are executing again and again ఓకేనా అంటిల్ ద కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ. కండిషన్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు ఆ యొక్క లూప్ అనేది మన ప్రోగ్రాంలో కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి అగైన్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూట్ ఎదర్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో అలా మనకి మన కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూట్. Okay, that is called iteration statements actually. Okay, now in the C we are having three types of iteration statements. You have to remember them. The iteration statements are iterative statements are also called as looping statements. Looping statements, what are those? For loop, while loop, do while loop. Starts from while loop, do while loop, for loop in C language. But Python lo only we are Python supporting only two types of iterative statements or looping statements. One is while statement, second one is for statement. You have to remember C lo 3 ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ do while లేదు. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ టూ స్టేట్మెంట్స్. ఏంటి మావి? while statement, for statement. First we have to discuss so what is iterative statements. In Python, the iterative statements are also known as looping statements or iterative statements. The iterative statements are used to execute a part of the program repeatedly as long as given condition is true. So what I explained, that is okay na. So some part of our entire the program, it is going to be execute again and again, okay, until the given condition is true. That is called what is meant by iterative statements. Okay, Python provides the following iterative statements. The Python only provides two iterative statements. One is while statement, second one is for statement. మ్యామ్ ఎందుకు వైల్ స్మాల్ లెటర్స్లో రాశారు? వైల్ ఫర్ అంటే దోస్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్. ఓకేనా, మనం అలాగే రాయాలి, క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రాయకూడదు కదా. కీవర్డ్స్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ లోవర్ కేస్ లెటర్స్. ఓకేనా, దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద their own functionality. Those are already predefined functions kada. The user cannot have the right to change the keywords. Okay na, so those are already predefined. Okay na, that's why we need to write in the lower case letter while, for. Okay na, while statement, second one is for statement. Okay na, that is. So come to the first one, while statement. So మీరు C లో ఏం నేర్చుకున్నారు? రీకాల్ నౌ. సో ఎంతవరకు గుర్తుంది? So while statement is nothing but what ma? The while statement is also called as entry controlled loop kada. The while statement is also called as entry controlled loop. So what is the meaning of entry controlled loop? అది తెలిస్తే మీకు వైల్ స్టేట్మెంట్ గురించి తెలిసినట్టే కదా. సో రీకాల్ నౌ, ఎంతమందికి గుర్తుందో గుర్తు చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎంట్రీ కంట్రోల్డ్ లూప్? ఎంట్రీ కంట్రోల్ అంటే స్టార్టింగ్లోనే అది కంట్రోల్ చేస్తుంది, కండిషన్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది, కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, తర్వాత బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇట్ చెక్ ద కండిషన్, దెన్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద బాడీ ఆఫ్ ద లూప్. అంటే ఎవరు కండిషన్ చెక్ చేస్తారు? కంపైలర్గా మన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది సిలో, బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి పైథాన్లో ఇంటర్ప్రెటర్. సో ఫస్ట్ ద ఇంటర్ప్రెటర్ చెక్ ద గివెన్ కండిషన్, దెన్ బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్, ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, it will execute the body of the statements. Otherwise it will come out from the loop. Otherwise it will come out from the loop or terminate from the loop. So that is a while loop actually. సో అందుకని ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఆ కండిషన్ని బేస్ చేసుకుని కండిషన్ ట్రూ అయితే బాడీ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే అది ఆ లూప్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, ఆ ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టే దట్ ఈజ్ ఎంట్రీ కంట్రోల్డ్ లూప్. ఫస్టే కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట మన స్టేట్మెంట్స్ని బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్. సో దట్ ఈజ్ వాట్ వైల్ స్టేట్మెంట్. కమ్ టు హియర్. In Python,
The while statement is used to execute a set of statements repeatedly. Iterative statement, that is one of the iterative statement. Iterative statement and it execute the set of statements or some of the code in our program repeatedly. That is also do, while also do. Why? Because it is a one of the iterative statement. The while statement is also known as entry controlled loop statement. Entry controlled loop అంటాం. Because in the case of the while statement, first the given condition is verified, check చేస్తుంది. Then the condition of the statement is determined based on the condition result. ఓకేనా? డిటర్మైన్ చేస్తుందంటే అర్థం ఏంటి మా? కండిషన్ చెక్ చేసి కండిషన్ ట్రూ అయిందా లేకపోతే కండిషన్ ఫాల్సా, అదే కదా డిటర్మైన్ చేయడం. ఎస్ ఆర్ నో, ఆర్ ఇదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ట్రూ అయితే బాడీ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, ఫాల్స్ అయితే ఆ లూప్ అనేది టెర్మినేట్ అయిపోతుంది, అంటే ప్రోగ్రామ్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ వైల్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఐ హోప్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ వైల్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ద వైల్ స్టేట్మెంట్ is also known as entry control statement, because in the case of the while statement, first the given condition is verified or checked, then the execution of the statement is determined based on the given results. Okay, next come to the syntax. While condition, మామూలుగా అయితే మనం అక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ అని కూడా రాయొచ్చు, ఇక్కడ వైల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని కూడా రాయొచ్చు. వైల్ కండిషన్. సో కండిషన్ అనేది మనము ఇక్కడ ఏదైనా ఒక కండిషన్ రాసినప్పుడు వైల్ ఎన్ లెస్ దాన్ 10 లేకపోతే ఎన్ లెస్ దాన్ 20 లేకపోతే 5 లెస్ దాన్ 10 ఇట్లా ఏదో ఒక కండిషన్ రాసాము. కండిషన్ రాసినప్పుడు మనము ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ పెడతాం కదా ఆఫ్టర్ కండిషన్, ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తాం కదా లూప్ని. ఇక్కడ అలా కాకుండా మనం ఏం చేస్తాము, కోలన్స్ పెట్టుకుంటాము ఇమీడియట్గా. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఓకే, హ్యావ్ టు రిమెంబర్. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కండిషన్ రాసిన తర్వాత వైల్ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేయాలి ముందర. వైల్ వన్ స్పేస్ ఇచ్చేసి కండిషన్ రాసి ఆఫ్టర్ కండిషన్ డబుల్ కోట్స్ క్లోజ్ కోలన్ పెట్టి దెన్ వీ కెన్ రైట్ స్టేట్మెంట్ 1, స్టేట్మెంట్ 2. ఓకేనా? మనం ఏ స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాం. అండ్ సో ఆన్, డాట్ మీన్స్ వాట్ మా, అండ్ సో ఆన్. వైల్ కండిషన్, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ 1, స్టేట్మెంట్ 2. దిస్ ఈజ్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ వైల్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, next flow chart of while loop. Okay, you have to see the while loop flow chart. You will be easily understood the operation of while loop. So first you check the condition. Why? Because it is the entry controlled loop. First a condition ni check చేస్తుంది. If condition is true, బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, అంటే ఆ బ్లాక్లో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, లేకపోతే బాడీ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకేనా? అంటిల్ ద గివెన్ కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్. సో ఇఫ్ ద గివెన్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్, ఓకేనా, అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్ స్టేట్మెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఈ యొక్క లూప్లో నుంచి అంటే మన ప్రోగ్రాంలో నుంచి ఇది కంట్రోల్ ఇంటర్ప్రెటర్ అనేది కంపైలర్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇట్ ఈజ్ టర్మినేటెడ్, అంటే మన ప్రోగ్రామ్ అనేది టర్మినేట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకేనా? ఆ తర్వాత ఏదైతే ఉన్నాయో స్టేట్మెంట్స్ అవి ఉంటే ప్రింట్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఇట్ విల్ బి గో అండ్ టర్మినేట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్లో చార్ట్ ఆఫ్ while loop. So first it will check the condition. If the condition is true, it execute the block of statements or body of the loop. Otherwise, when the condition is false, it come out from the loop, out of the loop. ఇక్కడ ఈ ఇటరేటివ్స్, ఈ లూపింగ్ ఇక ఇలా సింబల్ ఉంది కదమ్మా, దట్స్ మీన్స్ వాట్, ఇటరేషన్, అగైన్ అండ్ అగైన్, అగైన్ అండ్ అగైన్. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. అంటిల్ ద గివెన్ కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్. మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు మన ప్రోగ్రాంలో ఉన్నటువంటి సమ్ కోడ్ అనేది అగైన్ అండ్ అగైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇటరేషన్. ఓకే, సో అదర్వైజ్ ఇట్ టర్మినేట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్లో చార్ట్ ఆఫ్ వైల్ లూప్. సో కమ్ టు దిస్. ద వైల్ లూప్ రన్స్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద expression or condition is evaluated to true and execute the program block. ఒకవేళ ట్రూ అయితే ఆ ప్రోగ్రామ్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ద కండిషన్ ఈస్ చెక్డ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద లూప్ అండ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ వెన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవాల్యుయేట్స్ ఫాల్స్ ద లూప్ స్టాప్స్ వితౌట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఎనీ రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్. అంటే మనకు ఒకసారి మన కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి, చెక్ చేసిన తర్వాత ఆ బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటాయి. లేదు ఒకసారి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఫాల్స్ అనేది ఎవాల్యుయేట్ చేసినట్లయితే ద లూప్ విల్ బి స్టాప్ అయిందంటే ఏ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ కావు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. దిస్ ఈస్ అ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్లో చార్ట్. నెక్స్ట్
So here we can see the simple example for easy understanding. The following example print the digits 0 to 4. It prints the digits 0 to 4 as we set the condition x less than 5. 0 to 4 అనేటువంటి డిజిట్స్ని మనం సెట్ చేస్తాము. ఆ కండిషన్ ఏంటి? ఎక్స్ లెస్ దాన్ 5. ఇక్కడ ఎక్స్ అనేవి ఏంటిమా? ఈ ఎక్స్ అనేవి మీన్స్ వాట్? ఏంటివి? డిజిట్స్ 0 to 4 డిజిట్స్ తీసుకుంటాము. అంటే ఏ కండిషన్ని మనం సాటిస్ఫై చేస్తున్నాం? ఎక్స్ లెస్ దాన్ 5 అయ్యేంత వరకు మనకు ప్రింట్ అవ్వాలి అని మీనింగ్. ఎలా రాస్తాము? ఇది ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. సో హౌ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్ పైథాన్? వెరీ సింపుల్. x is 0. It starts from what? 0 to 4 కదా. x initial value of x is 0. 0 మన 4 ఇనిషియలైజేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనం ఎప్పుడైతే మనం ఈ లూప్ అనేది కండిషన్ రాస్తామో ఆటోమేటిక్గా ఎవ్రీ టైమ్ ఈ ఎక్స్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? +1తో ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎక్స్. ఓకేనా? ఇది పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ కాదు కదా, ఇది పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ కాదు. ఎక్స్ ముందల ప్లస్ ఉంటే ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అమ్మా, ఎక్స్ తర్వాత ఉంటే పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. ఎందుకు పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అన్నామంటే ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసిన తర్వాతే బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఒక్కసారి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది వాల్యూ బై 1తో. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. సో కమ్ టు ద ఫస్ట్ వన్. సో ఎక్స్ ఈస్ 0. యూఆర్ అసైన్ ద 0 వాల్యూ. అదే కదా డిజిట్స్లో ఫస్ట్ వన్ 0 to 4 అంటే 0 1 2 3 4 ఉంటాయి. అందులో ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటి? 0నే. వీ కెన్ అసైన్ ద 0 to ఎక్స్ వైల్ నెక్స్ట్ వీ కెన్ ఎంతవరకు ఈ కండిషన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 5 కదా. దెన్ వీ కెన్ రైట్ ద కండిషన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 5. ఇక్కడ అది లూప్ కాబట్టి వీ కెన్ రైట్ ద కోలన్. సో దెన్ ఎంటర్. వీ కెన్ రైట్ ప్రింట్ ఎక్స్. మనం ఏంటి ప్రింట్ చేయాలి? ఎక్స్ని ప్రింట్ చేయాలి. అంటే స్టేట్మెంట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాము. సో ఎక్స్. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 1. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ప్రింట్ అయినప్పుడు ఆన్సర్ ఏముంటుంది? 0 ఉంటుంది. బట్ 0 అనేది అయింది, అంతటితో ప్రోగ్రామ్ అయిపోలేదు కదా. అగైన్ ఇట్ విల్ చెక్స్ ద కండిషన్. ఎక్స్ లెస్ దాన్ 5 అంటే 0 అనేది లెస్ దాన్ 5ఏగా. మనకి ఇక్కడ 0 వచ్చింది కదా. 0 అనేది లెస్ దాన్ 5. ఎస్, కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ టు ద ఇంక్రిమెంట్ ద వాల్యూ బై 1. ఎక్స్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. సో 1 అంటే ఏంటి? నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటి? 1. సో నెక్స్ట్ చెక్ దిస్ 1 విత్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 5 కండిషన్. సో అంటే ఏంటి? 1 less than 5. ఎస్, 1 less than 5. దెన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద వాల్యూ అండ్ ఇట్ విల్ ఇంక్రిమెంట్ ద బై 1. సో 1 ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ 2 అవుతుంది. 2 ఈజ్ ఆల్సో లెస్ దాన్ 5. దెన్ ఇట్ విల్ ఇంక్రిమెంట్ 3. 3 ఈజ్ ఆల్సో లెస్ దాన్ 5. దెన్ ఇట్ విల్ బి ఇంక్రిమెంట్ 4 ఈజ్ ఆల్సో లెస్ దాన్ 5. దెన్ ఇట్ విల్ ఇంక్రిమెంట్. అదే అక్కడితో ఆగిపోవాలని ఇంటర్ప్రిటర్కి తెలియదు. ఇట్ విల్ అగైన్ ఇంక్రిమెంట్ ద వాల్యూ. ఏమవుతుంది? 5 అవుతుంది. అగైన్ ఇంక్రిమెంట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? మా వాల్యూ 5 అవుతుంది. చెక్ చేస్తుంది కండిషన్తో. 5 less than 5. 5 అనేది 5 కన్నా తక్కువ కాదు కదా. సో ఆటోమేటిక్గా లూప్ ఏమవుతుంది? టర్మినేట్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా ఫాల్స్ అయితే లూప్ టర్మినేట్ అవుతుంది. ఎంతవరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? అప్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ 5. ఫస్ట్ వాల్యూ 0. దెన్ ద గివెన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి 0 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. 0కి +1 యాడ్ అవుతుంది. సో 0 అనేది 1 అవుతుంది. 1 అనేది కండిషన్తో చెక్ చేస్తుంది. 1 less than 5 అని. ఎస్, కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. దెన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ వాల్యూ ఈస్ 2. దెన్ ఇట్ విల్ గో అండ్ ఇంక్రిమెంట్. ఓకేనా? వాల్యూ 3. దెన్ ఇట్ విల్ చెక్ ద కండిషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. దెన్ ఇట్ విల్ execute the body of the statement. Then increment the value 1. Next 4 less than 5. As it is, the condition is true. Then it will execute the statement. Then it will be increment 5 less than 5. కండిషన్ చెక్ చేసింది. నో, ఫాల్స్ కాబట్టి ఆ ప్రోగ్రామ్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇట్ టెర్మినేట్ ద లూప్. ఆర్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్? ఐ హోప్ you understood. So what is the output ma? First value 0. X is 0 initially. So కండిషన్ చెక్ చేసుకుంది. ఎక్స్ ఇనిషియలైజ్ మనం డిఫాల్ట్గా 0 ఉంది. ఇంక్రిమెంట్ అయింది 1. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్లో 2 3 4 5 కూడా తీసుకుంటుంది. బట్ అది ఫాల్స్ కాబట్టి టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. సో ఎంతవరకు మనకు అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవుతుంది? 0 1 2 3 4. సో దిస్ ఇస్ అ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ద డిజిట్ 0 to 4 యాజ్ వీ సెట్ ద కండిషన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 5. ఒకవేళ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 10 అన్నాం అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? ఎక్స్ లెస్ దాన్ 10. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్?
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ఓకే, 10 దగ్గర ఆగిపోతుంది, ఫాల్స్ కాబట్టి టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. 10 లెస్ దాన్ 10 అవ్వదు కదా, ఫాల్స్ కదా, సో అందుకని ఆగిపోతుంది. అదే మనము ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 అన్నాం అనుకోండి, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 అన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు 5 కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. లెస్ దాన్ అయితే కాదు, ఆర్ ఈక్వలే కదా, 5 ఈక్వల్ టు 5 కదా, అప్పుడు మనకి ఆన్సర్ 5 కూడా రావచ్చు. బట్ అకార్డింగ్ టు దిస్ కంపారిజన్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ రిలేషనల్ స్టేట్మెంట్, ద అవుట్పుట్ విల్ బి ప్రింట్ బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్. ఓకేనా, వెన్ యూ చేంజ్ దిస్ operator, ఓకేనా, రిలేషనల్ ఆపరేటర్ విత్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు యాడ్ చేసామనుకోండి లెస్ దాన్ పక్కన, అప్పుడు మనకు ఆన్సర్ 5 కూడా వస్తుంది. ఎందుకంటే ద 5 ఈజ్ లెస్ దాన్ 5 కాకపోయినా ద 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అయితే అవుతుంది. ఓకేనా, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కాబట్టి ఏ ఒక్కటి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా ద అవుట్పుట్ విల్ బి ప్రింట్. బట్ అక్కడ మనం యూస్ చేసింది లెస్ దాన్ కాబట్టి అకార్డింగ్ టు దట్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ one thing we should remember that while loop tests the condition before the body of the loop is executed. అంటే మన బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకముందరే కండిషన్ని చెక్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ద ఇనీషియల్ టెస్ట్ రిటర్న్స్ ద ఫాల్స్, ఇనీషియల్గానే ఫాల్స్ అయితే ద బాడీ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎట్ ఆల్. ఫస్ట్లోనే మన యొక్క కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇంకా బాడీ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఏమి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, ఏమి ఎగ్జిక్యూట్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, ఎప్పటికీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. ఇఫ్ ద For example, the following code never print out anything since before executing the condition evaluates to false. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, see this అంటున్నాడు. ఏంటి ఎందుకు అంటే, సో x is equal to 10, x is equal to 10 అనేది 10 అనే వాల్యూని xకి అసైన్ చేసాము. మనం ఏం రాస్తున్నాం కండిషన్ ఇక్కడ, while x less than 5, 10 less than 5 అన్నాము. ఓకే, 10 లెస్ దాన్ 5 కాదు కదా, ఫాల్స్ కదా, ప్రింట్ ఎక్స్ అన్నాము. ఎక్స్లో ఏముంది 10 ఉంది, మనం ఎక్స్ని ప్రింట్ చేసాము. ప్రింట్ చేస్తే మనకేమవుతుంది 10 వస్తుంది. 10 వచ్చి 10 ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా, 1 ప్రింట్ అవుతుంది. ఎక్స్లో 10 ఉన్నప్పుడు మనకి 10 కదా ప్రింట్ అయ్యేది ఇక్కడ. సో 10 లెస్ దాన్ 5 అవ్వదు కదా. ఎక్స్లో మనకి 0 ఉంటే అప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది. మనం ఇచ్చిన వాల్యూ 10, వైల్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 5 అన్నాము, 10 లెస్ దాన్ 5 అసలు కానే కాదు, ప్రింట్ ఎక్స్ అన్నాము. కండిషన్ అనేది ఎక్స్ లెస్ దాన్ 5 అనే కండిషన్ ఉండాలి. ఓకే, అంటే 10 లెస్ దాన్ 5 అసలు కానే కాదు, దట్ ఈస్ ఫాల్స్. 10 గ్రేటర్ దాన్ 5 అవుతుంది, ఆర్ 10 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ గ్రేటర్ దాన్ 5 అవుతుంది, కానీ లెస్ దాన్ 5 అవ్వదు కదా. అంటే మనం ఇచ్చిన కండిషనే ఫాల్స్, స్టార్టింగ్ కండిషనే ఫాల్స్. సో స్టార్టింగ్ కండిషనే ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఓకేనా, అది ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు కదా, అసలు ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరగదు. ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది లేనప్పుడు ఏమవుతుంది, వీ కాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎట్ ఆల్, ఎప్పటికీ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేము. ఆ లూప్ అక్కడక్కడే తిరుగుతూ ఉంటుంది, దానికి ఏమి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో తెలియదు ఇంటర్ప్రెటర్కి. మనం ప్రాపర్గా ఎగ్జామ్ కోడ్ రాయినప్పుడు అది ఏమేమి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, ప్రతిదీ క్వశ్చన్ మార్కే, అక్కడ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో 10 లెస్ దాన్ 5 కాదు కదా, నో, సో ఎండ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఎస్ అయినా కానీ ఛాన్స్ లేదు. ఎస్ఐ ఏం చేస్తుంది, ప్రింట్ ఎక్స్ని ప్రింట్ చేసాము, ఎక్స్ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, అది కండిషనే సాటిస్ఫై కాలేదు, ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ చేయలేదు, అగైన్ అండ్ అగైన్ దీన్నే చూసుకుంటూ ఉంటుంది. ఓకేనా, దట్ ఈజ్ థింగ్. అంటే మనం ఇచ్చేటువంటి కండిషన్ పాసిబుల్ కండిషన్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా, మనం ఇచ్చిన కండిషన్ అనేది ఇనీషియల్గానే మనము కండిషనే తప్పిస్తే, అది కండిషనే ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్, ద బాడీ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎట్ ఆల్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. నెక్స్ట్, సో పైథాన్లో వైల్ అండ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, అప్పటి వరకు వైల్ నేర్చుకున్నాం, దిస్ ఈస్ ద వైల్ అండ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. సో వైల్లో మనము ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ని కూడా యూస్ చేస్తాము. ఎల్స్ అనేది ఏంటి జనరల్గా, దట్ ఈస్ ద ఇఫ్ ఎల్స్ లూప్లో మనం ఎల్స్ కండిషన్ ఫాల్స్ బ్లాక్, ఎల్స్ మీన్స్ వాట్ మా, ఫాల్స్ బ్లాక్. సో వైల్, ఇన్ ద వైల్ స్టేట్మెంట్ వీఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ పైథాన్. సో హౌ వీ కెన్ సీ హియర్, there is a structural similarity between while and else statement. So whiles ki else ki structural similarity అనేది ఉంటుంది జనరల్గా, syntactically it will be similar. Both have a block of statements. రెండు కూడా ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ 1 స్టేట్మెంట్ 2, ఎల్స్లో కూడా స్టేట్మెంట్స్ 3 స్టేట్మెంట్, బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి రెండిట్లో కూడా.
విచ్ ఈస్ ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూట్ వెన్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. ఇప్పుడు వైల్ అయినా ఎల్స్ అయినా ఎప్పుడైతే కండిషన్ ట్రూ అయితే అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ద డిఫరెన్స్ ఈస్ ద బ్లాక్ బిగిన్స్ టు ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ వన్స్, వెరాజ్ బ్లాక్ బిగిన్స్ టు వైల్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ రిపీటెడ్లీ. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఇఫ్ అనేది ఈ యొక్క బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి, ఓన్లీ ఒకటిసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ లేదు, మనకి బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి బిలాంగ్స్ టు వైల్ స్టేట్మెంట్స్ అనుకోండి, రిపీటెడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అది డిఫరెన్స్. ఇందులో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఏమో రిపీటెడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి, బట్ ఇందులో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేవి బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్ ఇక్కడ సాటిస్ఫై కాకపోతే ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఓన్లీ వన్స్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వైల్ అండ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్. రెండు సీమ్స్ లైక్ సింటాక్సెస్ చూడడానికి సిమిలర్గా అనిపించిన దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్. ఇందులో ఉన్న వైల్ లూప్లో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ రిపీటెడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి, బట్ ఇందులో దీనికి బిలాంగ్స్ ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ వన్ టైమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద వైల్ లూప్ రిపీటెడ్లీ టెస్ట్ ద కండిషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఎగ్జిక్యూట్ ఫస్ట్ బ్లాక్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ స్టేట్మెంట్స్. ద ఎల్స్ క్లాజ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూట్ వెన్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్. అదే కదా చెప్పాను, వైల్ లూప్ అనేది ఈ మన ప్రోగ్రాంలో స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఆ కండిషన్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అగైన్ అండ్ అగైన్. బట్ ఎల్స్ బ్లాక్లో ఓన్లీ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఒకసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అవి ఎప్పుడు అంటే వెన్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఓకేనా? సో మనం ఇక్కడ వైల్ సింపుల్ వైల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే దీన్ని సింపుల్ వైల్ అని కూడా అంటాం. ఇక్కడ ఫాల్స్ అయితే టర్మినేట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు కదా. ఒకవేళ స్టేట్మెంట్ ఒకవేళ ఫాల్స్ అయితే ఇచ్చిన కండిషను అది టెర్మినేట్ అయిపోకుండా డైరెక్ట్గా ఆ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి బ్లాక్లో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి మనం ఈ ఎల్స్ అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ ఎల్స్ మీన్స్ ఫాల్స్ బ్లాక్, ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్. ఇవి ట్రూ స్టేట్మెంట్స్, ఇవి ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్. మనం ఇఫ్ ఏమో ట్రూ అన్నాము, ఎల్స్ ఏమో ఫాల్స్ అన్నాము కదా. ఇక్కడ కూడా అంతే, వైల్ ఏమో ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది కండిషన్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు. ఎల్స్ అనేది ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అది ఫాల్స్ అయితే కండిషన్. దట్ ఈస్ ద హియర్ దట్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్ హియర్. సో దట్ ఈస్ condition is false. It may be the first time it is tested and will not execute the loop breaks. Okay, ఒకసారి అయితేనే. If an exception is raised, while errors raise అయితే మళ్ళీ again you need to check the errors and execute. If a break statement executes the first program block and terminate the loop, then the else clause does not execute. ఓకే, ఒకవేళ బ్రేక్ అయింది అనుకోండి, ఎల్స్ క్లాస్ అనేది ఫస్ట్ టైం కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. సో హియర్ వీ కెన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్. ద వైల్ లూప్ క్యాలిక్యులేట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటిజర్స్ ఫ్రమ్ 0 to 9. ఓకేనా, ఒక 0 to 9 వాల్యూస్ తీసుకున్నాం, ఇంటిజర్ వాల్యూస్. అండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద లూప్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఒకవేళ ఈ లూప్ ఈ 0 to 9 అనే ఇంటిజర్స్ తీసుకున్నాము, సో ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద వైల్ లూప్ ఎల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. సో యూ హ్యావ్ టు సీ హియర్. సో ఏముంది ఇక్కడ, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇనీషియల్గా, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఎక్స్ 0 ఎస్ 0 రెండు వేరియబుల్స్. వైల్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 10, మన కండిషన్ ఏంటిమా, ఎక్స్ లెస్ దాన్ 10 అంటే ఏంటి, ఎక్స్ 0 కదా, 0 లెస్ దాన్ 10ఏగా. ఓకే, మనం ఏం చేసాము, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ప్లస్ ఎక్స్ అన్నాము. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ప్లస్ ఎక్స్. ఎస్ అనేది 0, ఓకేనా. ప్లస్ ఎక్స్, ప్లస్ ఎక్స్లో ఏముంది మనకి, అది కూడా 0నే కదా, 0 ప్లస్ 0 0నే ఇనీషియల్గా. ఓకేనా. ఓకే, రెండు 0 లెస్ దాన్ 10. నెక్స్ట్ ఏమవ్వాలి, కండిషన్ ట్రూ అయింది కదా, ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవ్వాలి, ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. ఎక్స్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. 0 ప్లస్ 1 ఏమవుతుంది, 1. ఓకేనా. అగైన్ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది మనకి, 1 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ హియర్. ఓకేనా. నౌ అగైన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ప్లస్ ఎక్స్. ఓకేనా. ఎస్ ఆల్వేస్ 0. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఏమైంది, 1 అయింది. సో 1 లెస్ దాన్ 1, ఎస్ కండిషన్ ట్రూ. అగైన్ ఇట్ విల్ ఇంక్రిమెంట్ 3, 2 ఇంక్రిమెంట్, 3 ఇంక్రిమెంట్. ఎంతవరకు అంటే ఫ్రమ్ 0 to 9 వరకు. వెన్ ఇట్ హ్యావ్ 10 అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఎల్స్ బ్లాక్ వచ్చేసాము. ద సమ్ ఆఫ్ 9 ఇంటిజర్స్ ఎక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది మనకి, ఎస్లో ప్రింట్ అవుతుంది. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ద సమ్ ఆఫ్ 9 ఇంటిజర్స్ ఈజ్ 45.
సో మీరు చూడండి 0 ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ 4 ప్లస్ అలా అనుకోండి. ఫైనల్గా మనకి ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ప్లస్ ఎక్స్, 0 ప్లస్ ఎక్స్, ఎక్స్ మొత్తం అంటే 0 to 9, 0 to 9 అంటే ఎన్ని వాల్యూస్, 0 to 9 వరకు యాడ్ చేసుకోండి, 45 వస్తుంది మనకి. ఓకేనా. 1 ప్లస్ 2 3, 3 ప్లస్ 3 6, 6 ప్లస్ 4 10, 10 ప్లస్ 5 15, ఓకే 15 ప్లస్ 6 21, అట్లా మనకి 7 8 9 అవి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే టోటల్గా 45 వస్తుంది. మనం ఎస్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఎల్స్లో. ఓకేనా. ఇక్కడ వరకు మనకి అగైన్ అండ్ అగైన్ ద ఫైల్ లూప్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూట్. ఎల్స్ బ్లాక్లో మనం ఒక స్టేట్మెంట్ని ప్రింట్ చేసాము, ద సమ్ ఆఫ్ 9 డిజిట్స్. ఓకేనా. ద సమ్ ఆఫ్ 9 డిజిట్స్ అనేవి మనకి ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉండాలనుకున్నాము, ఎస్లో స్టోర్ అవ్వాలి. ఓకేనా. ఎస్లో ఏమున్నట్టు ఇప్పుడు టోటల్గా సమ్, ఎస్ అంటే ఏంటి సమ్, సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఎక్స్ అని అర్థం. సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఎక్స్. ఓకేనా. సమ్ ప్లస్ ఎక్స్లో మొత్తం టోటల్గా ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 45, సమ్ వాల్యూ ఎంత ఇనీషియల్గా 0, 0 ప్లస్ 45 45, సమ్లో ఏమున్నట్టు 45 ఉన్నట్టు. సో యూ కెన్ ప్రింట్ ద సమ్ వాల్యూ ఈజ్ 45. ఇలా మనం ఎల్స్ బ్లాక్ని వాడుకోవచ్చు. Okay, you want to print some extra in statements according to our program. So we are writing the program with the help of else statement. So this is the combination program of while else. Next, break statement. We are also use the break statement in while loop. So break statement we use enti, break is a keyword. So when the given condition is not satisfied, it breaks the loop. It breaks the loop. That is the meaning of break statement. Already you saw in the C program. Okay, na switch statement lo break condition use chestamu. Okay, na more number of conditions ni, multiple conditions ni manam check chesetappudu we are using break statement. With the help of break statement we can come out from the loop. Okay, the break statement is used to exit for or while loops. ఇక్కడ మనం ఫర్ వైల్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పైథాన్లో. సో వీ వాంట్ టు ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద ఫర్ లూప్ ఆర్ వైల్ లూప్, వీఆర్ యూజింగ్ ద బ్రేక్ స్టేట్మెంట్. ద పర్పస్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఈజ్ టు ఎండ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ లూప్ ఇమీడియట్లీ. అంటే మెయిన్గా ద పర్పస్ ఆఫ్ ద బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అంటే మనం ఆ యొక్క లూప్ని ఇమీడియట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎదర్ ఫర్ ఆర్ వైల్. ద ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ గోస్ టు ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్టర్. ఆటోమేటిక్గా కంట్రోలర్ అనేది నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా. ఫర్ ద లూప్, నెక్స్ట్ లూప్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఆప్షనల్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ వైల్ ఆర్ ఫర్ లూప్, ఇట్ స్కిప్స్ ద ఆప్షనల్ కేస్ ఆల్సో. సో ఈ రెండిట్లో కూడా మనం అలా స్కిప్ అయ్యేటప్పుడు ఆప్షనల్గా మనం ఏమి యూస్ చేస్తామో ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ని వాడుకోవచ్చు దానికి బదులు. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ the syntax of break statement in Python. While expression, ఈ break statement ఎక్కడెక్కడ వాడతాము, while లో వాడుకోవచ్చు, for లో వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ while expression 1. సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటేనే, కండిషన్స్ ఉంటేనే కదా. ఓకేనా. expression 1, statement 1, statement 2. if expression 2, ఓకేనా, break for variable name in sequence. for loop అనేది ఏంటి, మన వేరియబుల్స్ని సీక్వెన్స్లో రాస్తాం. ఓకే. నెక్స్ట్ statement 1, statement 2. if expression 3, break. ఇలా ఇది దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. ఓకే. నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకే. వీ కెన్ యూజ్ వైల్ లూప్. దిస్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ వీ కెన్ యూజ్ ఎయిదర్ ఇన్సైడ్ ద వైల్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ద ఫర్ లూప్. Okay, what is for loop we can see in the coming session. So this is the syntax. So based on that we have the program. So we can see the example of here. So the break the when the count value is 5. మన కౌంట్ వాల్యూ 5 అయిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్ అయిపోమని చెప్తుంది, లూప్ బ్రేక్ అవుట్ అవ్వమంటుంది. సో ఇక్కడ నంబర్స్ అనేవి మనం ఇంటిజర్ నెంబర్ టుపుల్స్ ఇచ్చాము, అంటే నంబర్స్ డిక్లేరింగ్ ద టుపుల్స్ హియర్. అంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 టుపుల్స్ ఇచ్చాము మనం ఇక్కడ, అంటే నంబర్స్. ఓకేనా. సీక్వెన్స్ లిస్ట్లో మనకి ఏమున్నాయి, టుపుల్స్ లిస్ట్ అవి ఉన్నాయి కదా. ఈ టుపుల్స్ మీన్స్ వాట్, మన నంబర్స్ని ఒక సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో ఇవ్వడం 1 by 1, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టుపుల్స్. సో నంబర్స్ ఈక్వల్ టు వీఆర్ అసైనింగ్ దీస్ ఆల్ టుపుల్స్ టు నంబర్స్. ఓకే. నమ్ ఇది వేరియబుల్ అమ్మ. ఓకే. నమ్ _sum ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేరియబుల్. ఈ వేరియబుల్కి 0ని అసైన్ చేసాము. ఇనీషియల్గా మనం ఏం అసైన్ చేసాము,